असलामुअलैकुम। 4 स्टार सियासी डेरे दे खुश आमदीद। हजूर साडी दुआ है तुसीं जिथे जिथे भी तशरीफ फरमाए हो अल्लाह पाक तुहानूं सारिआं नूं सेहत तंदुरुस्ती अता फरमावे। लो जी, बड़ियां बड़ियां खबरां आ गईयां ने, अगे भी बड़ियां खबरां चलदियां पईआं ने पाकिस्तान दे विच। लेकिन जदों दे ਇਹ ਜਿਹੜੇ 19 ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲੀ ਹੈ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। 9 ਮਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਮ ਮਾਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਖਵਾਤੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ तमाम ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਰਿहा ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ 9 ਮਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜ਼ਮ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, अगर तुसी चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर देना तो बैल आइकॉन के बटन लाजमन दबा देना। इस वक्त जो मुल्क है ना, अद्धा मुल्क खुशियां मना पाया तो अद्धा जो मुल्क है ना वो गम की सूरत हाल दो चार है। ठीक है ना, वो गम मना पाया है, उन्होंने कोई समझ नहीं आती भी खुशी मनाइए कि गम मनाइए। तो बाकी लोग जोड़े है ना शदीद जोड़े बाकी पिछे बंदे रह जाते हैं साढ़े वगैरह, वो शदीद गम के गुस्से का शिकार है ने। इन्होंने एक मम्मी हाँ इन्हें जे मैं मियाँ इस तरह हाँ कि मैं इन्ना चिर हो गया गलबात करना पाया, असी आपकी फौज पाक फौज जिंदाबाद नारे लाए ने या मामलात किए ने, असी नियाजी को बेनकाब किया गया, उनकी हर एक कोशिश में असी नाकाम बनाने की कोशिश की है जितों तक हो सकिया गया। असी आपका बात गलबात की है। ठीक है ना, आखिरकार जो 9 मई के ना 19 मुजरम है जिन्होंने 10-10 साल कैद सी, उन्होंने गौरमेंट ने जोड़ा ना सजा देने तो बाद रिहा कर दिता गया। ये सानू बड़े जोड़े बंद ने फोन कर मैसेज कर पूछा गया जी यह की मामला होया, सीधे लाजवाब हो गए कि यार असी की कर सकते हैं। नहीं सानू कोई समझ नहीं सी आती भी कि असी की करिए की जवाब दईए। इन्होंने मुजरमां नूं जिहड़ा है ना फौजी अदालतों के विचों रिलीफ मिलिया गया है। ये भी एक तारीख है कि बड़ी एक अजीब ही बात है कि इन्होंने फौजी अदालतों चों रिलीफ मिल गया। ये पाकिस्तान का सब नाल वड्डा अलमिया है, जोड़े भी मुजरम है ना जिन्हें भी कोई भी जुर्म किया होंगे है, अगर तो ताकतवर है या कोई सिफारिश वाला है तो वह बंदा रिहा हो जाता है। बाकी जोड़े बेचारे आम बंदे है ने ते आम बंदे जोड़े है ने तो वह बेचारे ना अदालतों के कचहरियों के धक्के खाते फिरते होंगे ने। और हूँ लोग बड़िया खुशियां मनाते पे ने, जोड़े 19 बंदे रिहा होए ने बड़िया खुशियां मनाते देखा कि असी पाकिस्तान के उत्ते हमला किया गया, फौजी मुलाक नूं असीं नुकसान भी पहुंचाया गया, तो देखा ये साडा कोई बंदा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकिया गया। इन्हां लोकां नूं माफ करके असीं इन्हां लोकां नूं माफ कर दे, असीं आपदी कौम दे नाल जुल्म और ज्यादती दी बदतरीन मिसाल असीं कायम कीती गई। इन्हां बंदियां नूं माफ कर दे। अगर इन्हां लोकां नूं छड्डना ही हैगा सी ठीक है तो फिर इन्हां नूं फड़न दी की जरूरत हैगी सी। मुजरम ने जुर्म किया गया, अगर उन्होंने सजा ना मिले तो फिर उन्हें फड़न का फायदा, फिर तो जंगल का कानून हो गया, फिर इन्होंने फड़ने की जरूरत कोई नहीं सी। इन्होंने लोगों ने रिहा होने तो बाद जिवें ही KPK हाउस पहुंचे गए, इन्होंने फौरन जोड़ा है ना 9 मई दोबारा करने का जो अज़म नूं दोहराया गया कि असीं दोबारा फिर सानूं मौका मिलिया, असीं फिर मुल्क दे विच आगू गलावांगे, सारा कुछ करांगे, पार्लीमेंट के हमले करांगे, सारा कुछ करांगे। ते इन्होंने साडे मुल्क की अदलिया नूं या फैसला साजां दे जिहड़े होए सी ना उन्हां दे फैसलिਆਂ ਨੂੰ इंसाफ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿहा ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਆਮਤ ਬਰਪਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿहा ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਧੂੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟਰਵੇ ਚੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਬਣੀ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਦੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ KPK ਹਾਊਸ ਬਣੇ, ਉਹ KPK ਬਣੇ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ 2 4 10 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਾ ਚੜ ਦੌੜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਗਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ गिरफ्तार होए, ये सारे गौरमेंट ऑपरेशन करना पिया जिन्हें भी सारा मामला खराब होया। देखो तुसी एक मुजरम नूं छड्डिया पीरनी नूं जिहड़ी इहदी इमरान खान दे दस्ते रास ते गई सी, छड्डिया गया
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਨਾਫਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰਾ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਟੇਨਰ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਮਫਲੂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਵੱਢੀ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੋਈ 10-20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਬਲ ਖਾ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 10-10 15-15 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਬਦਬਖਤਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਬਦਬਖਤਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਤਲਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਮੁਲਕ ਇਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਬੇਤਾਬ ਹੈ। ਰਿਚਰਡ ਗਰਨੈਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਚਿਚੜ ਗਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚਮੜ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਏਡਾ ਖਾਸ ਅਹੁਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਸ਼ੀਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ ਬਰੀਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਮਰੀਕੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਇਸ ਬਦਬਖਤ ਟੋਲੇ ਨੇ ਕਦੀ IMF ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਕਦੀ ਕਾਂਗੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਕਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਚੀਨ ਦਾ ਸਦਰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ, ਕੋਈ CPEC ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇhtਜਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤੀਜਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੜੀ ਗਈ ਖਤੀਜਾ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਖਤੀਜਾ ਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਖਤੀਜਾ ਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਇਸਲਾਹਾਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ GHQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਵਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਇਸਲਾਹਾਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮ ਜਵੇਦ, ਡਾਕਟਰ ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਦ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ, ਕਰਿਆ ਲੋਕ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਨ ਬੜੇ ਇਕਤਦਾਰ ਅਮਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ PTI ਪਾਰਟੀ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਏ। 9 ਮਈ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਸਿੱਧੇ KP ਹਾਊਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪੁਰਤਪਾਕ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ KPK ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮਈ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਚ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ KPK ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਪੁਰਤਪਾਕ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ GHQ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਨੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਲਹਾਨਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਫਾਕ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ KPK ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਹਾਨਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੇ, KPK ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾਰਾ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 1 ਨੰਬਰ ਫੌਜ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਪੈ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾ ਕੰਮਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਰਤਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਬਰਤਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਜੈਸੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-15 20-20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਫੌਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ KPK ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ 9 ਮਈ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ KPK ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਦੇ ਤਕਸੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 19 ਮੁਜਰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਦਾਰ ਵਾਕਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ।